परम सत्कारयोग गुरु रूप गुरु प्यारी गुरु खालसा साध संगत जी, आओ सब तो पहला शहीद पिता दे पुत्र शहीद पुत्रां दे पिता सरबंस दानी साहिब कमाल धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जियां वल्लों बख्शिश कीती हुई फतेह बुलाइए जी। कोई भी रसना वांझी ना रहे। सारी संगत गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जिवें कि आप जी नूं पता ही है, सतगुरु जी की अपार रहमत सदका सतगुरु जी की अपार बख्शिश सदका असीं शहीदां दे सरताज शांति दे पुंज सतगुरु धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज जियां वल्लों उचारण कीती हुई बाणी श्री सुखमनी साहिब जी दे आखरी अर्थ गुरबाणी की व्याख्या हर रोज इस चैनल तो अपलोड करते हाँ। गुरमुखो, पहली अष्टपदी के 4 बंदा की आप जी ने विचार सरवण कीती है। पहली अष्टपदी के अगले 4 बंदा की विचार अज आपां सरवण करांगे। महाराज कृपा करन अपना मेहर भरिया सिर ते हाथ रख के गुरबाणी की विचार आप करवा लैण। सतगुरु जी की बाणी का फैसला है। महाराज कहंदे कोई गावे को सुनै हर नामा चित लाए, कहो कबीर संसा नहीं अंत परम गत पाए। सतगुरु जी की बाणी नूं जेड़ा भी प्यार नाल सरवण कर लए, जेड़ा भी शरधा दे नाल सुन लए, जेड़ा भी सतगुरु जी के गुणां नूं प्यार नाल गा लए, महाराज कहंदे शंका नहीं, कोई दो राय नहीं। आखिरकार वो मनुख उस्तत करन वाला गुरु जी की बाणी पढ़न वाला आखिरकार वो परम गति नूं प्राप्त हो जाता है। वो ये भव रूपी संसार सागर तो पार हो जाता है। इस करके आओ अपनियां मन बिरतियां एकाग्र करके सतगुरु जी की बचाणी बाणी की विचारधारा नूं सरवण करिए अते अपने हिरदियां दे अंदर वसाइए। धन गुरु अर्जन देव महाराज अगले 4 बंदा विच की उपदेश दे रहे ने। प्रभ को सिमरह से धनवंते, प्रभ को सिमरह से पतवंते। महाराज कहंदे जिहड़े अकाल पुरख वाहिगुरु जी दा सिमरन करदे हन से धनवंते, वो धनाड़ बन जांदे हन। असल विच उन्हां दे कोल ही धन है जिहड़े अकाल पुरख वाहिगुरु जी दा नाम जपदे हन। वो धनवान बंदे हन, क्योंकि जिहड़ा धन असीं इकट्ठा करदे हां ये धन सारा ही कूड़ है। ये धन ने औखे समय साडी सहायता नहीं करनी। औखा समा किहड़ा है जिथे साडे चंगे माड़े कर्मां दा हिसाब होना, उत्थे जपे हुए नाम ने ही साडी सहायता करनी है। असल विच धनवान बंदा महाराज कहंदे ओही है जिहदे कोल असली धन है, असली नाम दा खजाना है। प्रभ को सिमरह से पतवंते, ते प्रभु दा सिमरन करन वाले अकाल पुरख वाहिगुरु जी नूं याद करन वाले बंदे दी इज्जत हुंदी है। वो पतवंते हुंदे हन, इज्जत वाले हुंदे हन। प्रभ को सिमरह से जन परवान, प्रभ को सिमरह से पुरख प्रधान। प्रभ को सिमरह से जन परवान, परवान तो भाव है कबूले जाते हैं, मन्ने परवन्ने। ਜਿਹੜੇ परमात्मा का नाम जपदे है, ਜਿਹੜਾ इंसान वाहिगुरु जी के गुण गाउंदा है, असल विच ओही कबूल हुंदा है, ओही प्रवान हुंदा है, ओही परमात्मा की कचहरी विच खड़न जोग हुंदा है। प्रभ को सिमरै से पुरख प्रधान, प्रभु का सिमरन करन वाले मनुख चंगे हुंदे हन। प्रधान का मतलब है श्रेष्ठ, चंगे।
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਬੇਮੋਹਤਾਜੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਸਰਬ ਕੇ ਰਾਜੇ। ਬੇਮੋਹਤਾਜੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਕਰਕੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਬੇਮੁਹਤਾਜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਸਰਬ ਕੇ ਰਾਜੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਐ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਸਰਬ ਕੇ ਰਾਜੇ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਰਾਜਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਚੱਲਦੇ ਐ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਸੁਖ ਵਾਸੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਸਦਾ ਅਬਿਨਾਸੀ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਸੁਖ ਵਾਸੀ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸੁਖੀ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸੁੱਖ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੁੱਖ ਛੁਪਿਆ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਸਦੀਵੀ ਸੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਝੁੱਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੁਖੀ ਨੇ। ਸੁਖੀ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੁਖੀ ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਆ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਸਨ। ਕਿਉਂ ਦੁਖੀ ਸਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਸੁਖੀ ਹੈ? ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਉਂ ਸੁਖੀ ਹਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੈ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਐ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਦੇ ਵੀ ਉਹ ਸੁਖੀ ਹਨ। ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੱਪੜਾ ਬੁਣਨੇ ਦਾ ਕੰਮ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੱਪੜਾ ਬੁਣਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਐ, ਪਰ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਬੁਣਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸੁਖੀ ਐ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਧੋਬੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਐ, ਪਰ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਹ ਸੁਖੀ ਐ। ਕਿਉਂ ਸੁਖੀ ਐ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਸੁਖ ਵਾਸੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਬੰਦਾ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਸਦਾ ਅਬਿਨਾਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਐ ਉਹ ਅਬਿਨਾਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਅਬਿਨਾਸੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਲਾਗੇ ਜਿਨ ਆਪ ਦਿਆਲਾ, ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੀ ਮੰਗੈ ਰਵਾਲਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਲਾਗੇ ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਲੱਗੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਲਾਗੇ ਜਿਨ ਆਪ ਦਿਆਲਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਆਪ ਦਇਆ ਕਰ ਦੇਣ, ਆਪ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦੇਣ। ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੀ ਮੰਗੈ ਰਵਾਲਾ। ਤੇ ਹੇ ਨਾਨਕ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਬਖਸ਼। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਮਾਲਕ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਤਿਨ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੀ। ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਭਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਭਲਾਈ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕੱਲਾ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਮਾਇਆ ਆ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਤਿਨ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਐ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਹਰ ਸਮੇਂ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਮੁਖ ਸੁਹਾਵੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਤਿਨ ਸੂਖ ਵਿਹਾਵੇ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਮੁਖ ਸੁਹਾਵੇ। ਸੁਹਾਵੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸੋਹਣੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਸੋਹਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਖ ਸੋਹਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹਨੂੰ ਰੂਪ ਵਧੀਆ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਕੌਣ ਸੋਹਣਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੇ ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਖ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੇ ਹਨ। ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਤਿਨ ਸੂਖ ਵਿਹਾਵੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਹਾਵੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਐ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖੇੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਤਿਨ ਆਤਮ ਜੀਤਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਤਿਨ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤਾ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਤਿਨ ਆਤਮ ਜੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ। ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਪੂਰੇ ਜੱਗ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ।
ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਮਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਜਿੱਤੀਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਏ। ਮਨ ਤੇ ਜਿੱਤ ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਤਿਨ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤਾ। ਰੀਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਨਿਰਮਲ ਪਵਿੱਤਰ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਤਿਨ ਅਨੰਦ ਕਨੇਰੇ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਵਸਹਿ ਹਰ ਨੇਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹਨ। ਆਨੰਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ, ਆਨੰਦ, ਸੁਖ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਵਸੈ ਹਰ ਨੇਰੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਵਸੈ ਹਰ ਨੇਰੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕੋਲ, ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਅਨ ਦਿਨ ਜਾਗ। ਨਾਨਕ ਸਿਮਰਨ ਪੂਰੈ ਭਾਗ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਜਾਗ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਨ ਦਿਨ ਜਾਗ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਾਗ ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਹੀ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਗ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸਿਮਰਨ ਪੂਰੇ ਭਾਗ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਵੱਡੀ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਣੀਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਹੀ ਜਪੀਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਿਨ ਭਾਗਾਂ ਸਤ ਸੰਗ ਨਾ ਲੱਭੈ। ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਭਰੀਜੈ ਜੀਓ। ਬਿਨਾਂ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਨਾਂ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋਣ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਬਹੂ ਨਾ ਝੂਰੇ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਕਾਰਜ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਦੇ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਾਰਜ ਸਫਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਬਹੂ ਨਾ ਝੂਰੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਝੂਰੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਚਿੰਤਾ। ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਤਾਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ, ਚਿੰਤਾ ਤਿਸ ਹੀ ਹੈ। ਐ ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਚੇਤਨ ਕਰ, ਤੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਰਤਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਆਵੇ, ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗੋ। ਜਦੋਂ ਚਿੰਤਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਬਹੂ ਨਾ ਝੂਰੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਹਰ ਗੁਣ ਬਾਨੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਸਹਿਜ ਸਮਾਨੀ। ਹਰ ਗੁਣ ਬਾਨੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੁਣ ਹੀ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਟਾਈਮ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿੱਚ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਏ, ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਦਤ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਛੁਡਾਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇਗਾ, ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗਾਏਗਾ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਗਾ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜਪ ਕੇ ਦੇਖ। ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਐ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠਣ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਐ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮਨਮੁਖੀ ਜੀਵ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਮਨ ਕਾਹਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਐ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਸਹਿਜ ਸਮਾਨੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਨਿਹਚਲ ਆਸਨ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਮਲ ਬਿਗਾਸਨ। ਨਿਹਚਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਨਾ ਹਿੱਲਣ ਵਾਲਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਮਨ ਰੂਪੀ ਆਸਨ ਡਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਨਿਹਚਲ ਆਸਣ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਮਲ ਵਿਗਾਸਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਖਿੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਖਿੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਖਿੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਅਨਹਦ ਚੁਨਕਾਰ,
ਸੁਖ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਨ ਕਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਅਨਹਦ ਝੁਨਕਾਰ। ਅਨਹਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਇੱਕ ਰਸ ਲਗਾਤਾਰ। ਝੁਨਕਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਰਸੀਲੀ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰਸ ਸੰਗੀਤ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮਨ ਇੱਕ ਰਸ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮਨ ਇੱਕ ਰਸ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿੱਠਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਫਰੀਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਭਗਤ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਿੱਠਾ ਹੈ? ਤੇ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਰੀਦਾ ਸ਼ੱਕਰ ਖੰਡ ਨਿਵਾਸ ਗੁੜ ਮਾਖਿਓ ਮਾਝਾ ਦੁੱਧ। ਸਭੇ ਵਸਤੂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਪਰ ਰੱਬ ਨਾ ਪੂਜਣ ਤੁਧ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਬਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਿੱਠੀ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਸ਼ੱਕਰ ਵੀ ਮਿੱਠੀ ਹੈ, ਖੰਡ ਵੀ ਮਿੱਠੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਤੇ ਗੁਣਾ ਮਿੱਠਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਅਨਹਦ ਝੁਨਕਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਰਸੀਲੀ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਅਨਹਦ ਝੁਨਕਾਰ। ਸੁਖ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਨ ਕਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਜੋ ਸੁਖ ਉਪਜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੁਖ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਨ ਕਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਖ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਖ ਫਿਰ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸੁੱਖ ਫਿਰ ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਰੂਪੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਆਨੰਦ ਕਦੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁੱਖ ਉਪਜਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜਿਆਂ ਵੀ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਖੋਪੜੀ ਵੀ ਲੈ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁੱਖ ਉਪਜਦਾ ਹੈ, ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸੇਜ ਵਿਛਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂ ਜਾਓ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਜਨ ਜਿਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਮਇਆ। ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਜਨ ਸਰਣੀ ਪਿਆ। ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਜਨ ਜਿਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਮਇਆ। ਮਇਆ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਮਿਹਰ, ਦਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ। ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਜਨ, ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦੇਣ। ਜਿਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਮਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਜਨ, ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਤਿੰਨ ਜਨ ਸਰਣੀ ਪਿਆ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵਡਭਾਗੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਣੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਵੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਸੰਤਨ ਕੀ ਰੇਨ ਪਿਆਰੇ, ਹਮ ਸੰਤਨ ਕੀ ਸਰਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਐ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਐ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਭਗਤ ਪ੍ਰਗਟਾਏ। ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਲਗ ਬੇਦ ਉਪਾਏ। ਹਰ ਸਿਮਰਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ
ਕਰ ਭਗਤ ਪ੍ਰਗਟਾਏ, ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਲੁਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਲਗ ਵੇਦ ਉਪਾਏ, ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੁੜ ਕੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਵੇਦ ਆਦਿਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤ ਰਚੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਦੱਸੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਭਏ ਸਿੱਧ ਜਤੀ ਦਾਤੇ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਨੀਚ ਚੌਹ ਕੁੰਟ ਜਾਤੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਸਿੱਧ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਦਾਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਤੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸਰੀਰਕ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਸਿੱਧ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਾਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਨੀਚ ਚੌਹ ਕੁੰਟ ਜਾਤੇ। ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਨੀਵਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੁਰਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਚਾਰ ਕੁੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚਾਰਾਂ ਕੁੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿੰਨੇ ਰਾਜੇ ਹੋਏ ਐ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਜ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੁਰਕਾਰਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀਆਂ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹਰ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਨੀਚ ਚੌਹ ਕੁੰਟ ਜਾਤਾ। ਕਿਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਨੀਚ ਜਾਤ ਹਰ ਜਪਤਿਆਂ ਉੱਤਮ ਪਦਵੀ ਪਾਏ। ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐ। ਕਦੇ ਵੀ ਜਾਤਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਐ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਐ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਧਾਰੀ ਸਭ ਧਰਨਾ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਹਰ ਕਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਧਾਰੀ ਸਭ ਧਰਨਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਹਰ ਕਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਤੇ ਜਗਤ ਦਾ ਕਰਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸਿਮਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਹ ਧਰਤੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਐ ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਹਰ ਕਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਤੂੰ ਵੀ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਤੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ। ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਕੀਓ ਸਕਲ ਆਕਾਰਾ,
हर सिमरन मह आप निरंकारा। हर सिमरन कियो सगल अकारा। परमात्मा ने सिमरन वास्ते सारा जगत बनाया है। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਸੰਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਜਨਮ ਧਾਰ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਕਿਉਂ ਆਏ ਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਕੀਓ ਸਗਲੇ ਕਾਰਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਮਹਿ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰਾ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਖੁਦ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਮਹਿ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਉੱਥੇ ਵਸਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪ ਬੁਝਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਤਿਨ ਪਾਇਆ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪ ਬੁਝਾਇਆ। हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਝ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬੂਝ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਮਝ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਤਿਨ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਤਿਨ ਪਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਬਖਸ਼ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵਾਰ ਅਰਜ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਸਨ ਪਹਿਲੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਜੋ ਅਖੀਰਲੇ 4 ਬੰਦ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਦੇਖੋ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡੀ ਤਾਕਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੀਏ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਹੋਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ ਜੀ, ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।